वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग अज की गुरमत क्लास विच हाज़री भर रहे गुरु सवारियो, आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। जिस तरह आप जी जानते हो कि हर सोमवार साडा सवाल जवाब का सैशन हुंदा है। इस विच जिहड़े भी सवाल आप जी वल्लों भेजे जाते हैं उन्हां ते विचार करके पैनल मैंबरस उन्हां दे जवाब जिहड़े हैं वो दिंदे हैं। जवाब का आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, पंथ परवानक सिख रहत मर्यादा और भाई गुरदास जी दी वारां जां भाई नंद लाल सिंह जी की रचना जिहड़ियां रचनावां नूं प्रवानगी मिली है जां इतिहास के वो स्रोत जिहड़े अथेंटिसिटी रखते हैं उन्हां विचों ये जवाब जिहड़े हैं लभ के आप जी दे नाल साझे कीते जाते हैं। तो इस सैशन की जिम्मेवारी वीर राजा सिंह जी निभाते हैं। मैं वीर राजा सिंह जी नूं बेनती कर रहा हाँ कि किरपा करके अज का यह सवाल जवाब सैशन शुरू किया जाए। वीर राजा सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरू 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 जी का वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत का बहुत बहुत स्वागत है जी अज दे इस प्रोग्राम दे विच। तो साडे पैनल मैंबर साहबान जुड़ गए ने तो मैं सब तो पहला उन्होंने बेनती करांगा संगत नाल साझ पाउणगे। तो वीर तजिंदर सिंह जी आस्ट्रेलिया तो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। MP सिंह जी दिल्ली तो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार किकर सिंह जी बठिंडे तो, सा किकर सिंह जी। जब तक मैं बेनती करांगा सा जगीर सिंह जी नूं संगत नाल फतेह सांझी करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। सा किकर किकर सिंह जी अनम्यूट कर लो अपने आप नूं। हाँ जी सा किकर सिंह जी की, हाँ जी सा किकर सिंह जी संगत नाल फतेह सांझी कर लो जी। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी की फतेह जी। सुरेंद्र सिंह जी और सा मनमोहन सिंह जी अजे लगता ज्वाइन नहीं किते, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। असी अपने प्रोग्राम में शुरू करते हैं जी। जिहड़े मैंबर आए ने पहले उन्हां नाल गल कर लेने। तो साध संगत जी आप जी वालों भेजे जो सवाल ने इस हफ्ते के सवाल जिहड़े ने वो गुरबाणी उचारण और रहत मर्यादा और साडियां चलत जो होर प्रथावां ने उन्हां बारे ये साडे सवाल जिहड़े मिक्स आए ने। तो उन्हां चों आपां एक एक सवाल करके आपके सामने रखांगे जी। तो सब तो पहला तो मैं बेनती करांगा वीर जगीर सिंह जी नूं कि आप जी ने पिछली दिनी जज्जे नूं कन्ना ते तत्ते नूं कन्ना ये दो शब्दां दा दस्सिया सी भी कित्थे नासकी उचारण है कित्थे नासकी उचारण नहीं है। तो संगत वालों कुछ वीरा भैणों वालों मंग आई है कि इस नूं थोड़ा जिहा होर उगाड़ के दसो। तो मैं सरजीत सिंह नूं बेनती करांगा कि गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। जगीर सिंह जी मैं ये सवाल बाद च ले लेने जी। जगीर सिंह जी सामने नहीं आ रहे तो क्षमा करना। तो साध संगत जी एक होर साढ़े कोल सवाल आया। देखो हर कौम का मजहब का आपो अपना बोला हुंदा है जिहड़ा आपां एक दूजे नूं मिलण लगे बुलाउने
तो इस तरह साडे मत दे विच कुछ अखर प्रचलित ने, एक दूजे ने मिलन लगे कोई सत करतार कहते हैं, कोई सत श्री अकाल कहते हैं, कोई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहते हैं। तो आपां मिलन वेले किहड़ा साडा बोला जिहड़ा है जो सिख बोला है वो किहड़ा एप्रोप्रीएट है, मैं बेनती करांगा साह किकर सिंह जी नूं जो कृपा करके सानूं इत्थे चानना पाउण। हाँ जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, जो सवाल है जी भी दो सिख ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਆਪ ਮੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰ। तो हो गया खत्म जवाब। तो पंथ प्रवानित मर्यादा अनुसार भी और प्रचलित रवायतां अनुसार जिस तरह सबने दसिया कि जिस वेले आप मिलते हैं तो साडा बोला है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं एक इत्थे बेनती जरूर करनी चाहुंदा कि ये साडा बड़ा चढ़दी कला दा बोला है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये साडे च बड़ा मोटिवेट करदा, बड़ी चढ़दी कला लिआंदा है। एक बारी मैनू याद है कोई दो सज्जन आपस गल कर रहे सन, तो किसी को कोई एडवाइस कर रहा सी, किसी यंग मैन नू कोई बजुर्ग भी काका जिथे मिलो साडा ये मर्यादा है कि असीं आपां फतेह गजाउने इस करके मिलन लगे हाँ, क्योंकि सत श्री अकाल जिहड़ा वो साडा जंगी बोला है। कहते हैं जिस वेले सिंह जिहड़े ने वो उन्हां दा शिकार किया जाता सी, सिंघां दा सिंह लोग छिप के जंगलों पहाड़ों च रहिंदे सन, तां वो जिस वेले देखते सन कि कोई दुश्मन दूसरे पासों आ रहा है तां एक दूजे नूं सुचेत करन लई एक पासों कहा जाता सी, जिहड़ा भी उन्होंने नोटिस करता सी सब तो पहला उन्हें कह देना बोले सो निहाल, ते बाकी जिहड़े सज्जे खब्बे जिहड़े सिंह जिहड़े ने भावें थोड़ी थोड़ी गिणतियां च हुंदे सन, उन्होंने जिस उच्ची दारी सत श्री अकाल का जकारा लाना तो दुश्मन की जिहड़े आ रहे सन, फौज आ रही सी जां उनकी टुकड़ियां आ रही सी, उन्होंने च एक भै पैदा हुंदा सी, पता नहीं इहदे च किन्ना जोश है, किन्ने सिंह हैगे ने। और आपां देखिया हुण पिछे जे भी जिहड़ा साडा सराते झगड़ा चलदा रहा सी, तां उहदे च तुसीं देखो सिंह ने जिस वेले जकारा छड्डिया तां उहदा बड़ा असर होया। तो ये साडा एक जिहड़ा बोले सो नाल सत श्री अकाल जंगी नारा आम मिलन लगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आप बुलाने। मैं तुहानूं क्षमा करना, एक मिनट होर लवांगा। वो गल समझा रहा सी भी काका ये साडा बोला है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहानूं पता है कई बारी अगों टुचर डालने ने कहते हैं जी ये तो बड़ा वड्डा जी, ये तो जोर बड़ा लगता है जी। वो आखन लगा गल सुन, ये सिंघां दा बोला है चढ़दी कला दा, जिहड़े टीवी के मरीज ने उन्हां लई बोला नहीं हैगा, इस करके गज के बुलाया करो। खैर मेरी बेनती है, वीर जी ने दसिया कि साडा बोला जिहड़ा वो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह है। मैं ये भी बेनती करदे हां कि सानू अपने बोले नूं प्रचलित रखना चाहिए, जिथे चढ़दी कला होंदी है उत्थे साडे च एक सुरता होनी चाहिए। पर एक साडे च थोड़ी जी कमजोरी है बई हमेशा दूजे की खुरली च पट्ठे करने चंगे लगते हैं, तो बहुत सारे साडे घरां दे विच इस बोले नूं बहुत घट घरां बोलिया जाता है, नहीं तो आम तौर पर होर बोले ने। और इस छड्ड के जिवें वीर जी ने भी रैफरेंस दिता सी किकर सिंह जी ने, घरां च बच्चों नाल गुड मार्निंग गुड ईवनिंग,
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਤੋ ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਾ ਤੇ ਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਯੋਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਪੜਨਾਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ, ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਦੋਂ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾ ਤੇ ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਉ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਈ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾਉ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾ ਤਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਜਾ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇਹ ਜਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪੜਨਾਉ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦਾ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੀ, ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਇਸੇ ਤਾਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਕੋ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਕੋ, ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾ ਤੇ ਤਾ ਪੜਨਾਉ ਬਹੁ ਵਚਨ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਤਾਂ ਕਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜਾ ਤੇ ਤਾ ਪੜਨਾਉ ਬਹੁ ਵਚਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਤਾਂ ਕਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੈ ਹੀਏ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦਾ ਤੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾ, ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਹੀਰੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਣਾਉ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੈ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਇਸੇ ਜਨ ਮੁਕਤਾ, ਜਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਇੱਥੇ ਤਾਕੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਤੇ ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਉ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕਾ, ਜਾ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ, ਜਾ ਕੀਆਂ, ਜਾ ਕਉ, ਜਾ ਤਾ ਕਾ, ਤਾ ਕੀ, ਤਾ ਕੇ, ਤਾ ਕੈ, ਤਾ ਕੀਆਂ, ਤਾ ਕੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਤੇ ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ, ਕਾ, ਕੇ, ਕੀ, ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਫੈਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂਵਰ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂਵਰ ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਵਰ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਦਿ। ਤੇ ਸਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलना चाहे हो शब्द मिले। इस दोहरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ
ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਔਰ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਪੰਨਾ 5 ਤੇ 8 ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द मैले। राज करेगा खालसा आके रहे न कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। इस विच दो पंक्तियां ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए भाई नंदलाल सिंह जी ਦੇ ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੰਨਾ 60 ਸੰਪਾਦਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ खोज इन्हू मिले। अकाल पुरख के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ, सब सिखन को बचन है गुरु मान्यो ग्रंथ। भाई प्रहलाद सिंह जी का ये दोहरे गुरमत की कसवट्टी ते पूरे टुकते हैं। देह रूप विच तां खालसा पंथ है और जो शब्द रूप विच है वो गुरु जड़ा है वो खालसा है। तो ये आस है कि ये जो दोहरे बारे जो बैकग्राउंड है ये आप जी नूं जिहड़ी है समझ आ गई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जिस तरह वीर जी ने दस्या बई नाल सोर्स भी दस्या ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। तो ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂਬਹੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। तो इस भावना ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਹੈ ਸਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ TP ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੈਟਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਧਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜੋ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਬਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो ये वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली अरबिक भी नहीं है, ये मॉडिफाइड परसो अरेबिक स्क्रिप्ट इहनूं कहंदे ने, यानी पर्शियन प्लस अरेबिक मिल के उर्दू वास्ते अडॉप्ट करके उन्होंने वो स्क्रिप्ट यूज की है। वही स्क्रिप्ट जी है उत्थे पाकिस्तानी पंजाब विच पंजाबी बोली नूं लिखण वास्ते वरती जाती है तो ओदा उसका नाम शाहमुखी करके लिया जाता है। तो मैं स्क्रीन ते आप जी नूं ओदे अल्फाबैट्स दिखा दिंदा हाँ।
हाँ जी, मेरे ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। तो जिस तरह नंबर 1 ਤੇ ਹੈ ਅਲਫ, तो ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਐੜਾ ਜਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇ ਹੈ ਉਹ ਪੱਪੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। तो ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਅਰਬਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, तो ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। तो जो मुक्ति गल है कि शाहमुखी और गुरमुखी दोनों लिपियां हैं, पंजाबी बोली है। तो शाहमुखी पश्चिमी पंजाब में वरती जाती है, गुरमुखी साढ़े भारतीय पंजाब में वरती जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो एक पंजाबी बोली है ते जिहड़ी गुरमुखी है ये सारी स्क्रिप्ट है। ये डिफरेंस वीर जी ने दस्सिया बड़ा जरूरी है। और वीर टीपी सिंह जी आप जी का जो सवाल सी ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। तो वीर जी ने बड़ी मेहनत के नाल टेबल भी साढ़े सामने रखिया जिहदे विच शाहमुखी और गुरमुखी के जिहड़े ने वो अल्फाबैट साढ़े सामने इस वेले स्क्रीन ते मौजूद ने, सारे देख सकते हो। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद है। एक मैं बेनती होर कर दियां कि पंजाबी बोली बड़ी पुरानी, टीपी सिंह जी भी पूछते सन क्योंकि उस दिन ग्रुप चैट ते गल चल रही सी, पंजाबी बोली बड़ी पुरानी है। वो कहते भी कितनी क पुरानी है। तो आपां देखते हैं भी 11वीं सदी च ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਬਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। तो जिस तरह वीर जी ने बड़ा राइट दसिया ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਸ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਚ ਤੋਖਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। तो ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਈਟ ਦੱਸਿਆ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਂ ਲੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तो ਗੁਰੂ अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की भी गुरमुखी स्क्रिप्ट उन्होंने डिवेलप किया और वावल्स वगैरह जोड़े ने वो भी अपलाई किए। पर क्योंकि पंजाबी बोली जी है जी जितों तक बोली का तलक है वो सूफी फकीर ने जी वरती है और उन्होंने जी लिखत ने या उन्होंने जी बोलियां ने वो 11वीं सदी तक पुरानियां लभदियां ने। इस पंजाबी बोली इतनी पुरानी है और बड़ी अमीर बोली है साध संगत जी। ये कई जोड़े अल्फाबैट्स है साढ़े कोल वो दूजिया बोलियां च नहीं। असी बच्चों की पंजाबी की क्लास लाई थी, उन्होंने दसीदा कि पंजाबी बोली इज रिचर दैन इंग्लिश। हुण इंग्लिश में घग्गा नहीं है, इंग्लिश गंगा नहीं है, इंग्लिश राड़ा नहीं है। इसलिए इत्थे दे जिहड़े नॉर्थ अमेरिका के या यूरोपीयन कंट्रीज बच्चे जिहड़े ने पले ने उन्होंने मूँह चों घग्गा ते राड़ा निकलदा ही नहीं, बड़ा औखा उन्होंने सिखाना पैंदा। तो ये पंजाबी बोली बड़ी जिहड़ी वो रिच है, अमीर है। सानूं ते माण होना चाहिए और सानू पंजाबी बोली नूं वध तो वध डिवेलप करना चाहिए क्योंकि माँ बोली है साडी। पर त्रासदी इस गल दी है कि इत्थे तो मैं देखदा कैनेडा ते किरपा, पर साडे अपने बैक होम असीं देखदे कि उत्थे लोकी दूजियां बोलियां जिहड़ियां ने अपने घरां च बोल के वो पता नहीं उहदे च की अपनी टौर समझदे ने भी पंजाबी दी थां जे आपां कोई होर बोली बोलांगे तो ज़्यादा चंगी लगेगी या असीं सिविलाइज ज़्यादा लगणे। नहीं, अपनी माँ से मान होना चाहिए। माँ ही होंदी है, मासी जितनी मर्जी परोपकारी होवे माँ नहीं बन सकती। सो इस करके पंजाबी बोली साडी माँ है, ये सानू वरतनी चाहिए है और ते सानू खुशी होनी चाहिए। मैं खिमा करना मैं तुहाडा समा लै रहा। डॉक्टर हरशिंदर कौर पटियाले वाले जिहड़े बड़े अच्छे बुलारे ने लिखारी ने डॉक्टर साहब सिंह जी दे वो दोहतरी लगते हैं। तो उन्होंने
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹਦੀ ਉਰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ IQ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ IQ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ 5500 ਈਅਰਸ, 5500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਪੋਇਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। तो कहते फिर तू अंग्रेजी क्यों लिख के ले आया? तो गार्गी ने जवाब दिता जी कि पंजाबी ना बड़ी गरीब बोली है, तो मैनू वो लिख के स्वाद नहीं आता, मैं इस करके अंग्रेजी च लिखता। टैगोर ने वो ना कर दी कि मैं इसनू बिल्कुल नहीं पढ़ांगा। पर नाल अगला सवाल उन्होंने किया कि जे तेरी माँ गरीब होवे तो की अपनी माँ नू घरों कढ़ के ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਚੱਕਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਮੋ ਜੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਦਰ ਟੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। तो आओ साध संगत जी, ये समा ज़्यादा हो रहा तो मैं अगला एक सवाल होर लैन लगा। अगला सवाल जिहड़ा ये हैगा साडी रहत मर्यादा ये आया जी, 4 कुरैतों के अलावा होर भी किहड़े काम ने जिन्हां नूं कुरैत किया जा सकता है? देखो 4 बजर कुरैतां तां सिख रहत मर्यादा च लिखियां ने जिहड़ियां कि अमृत संचार वेले सानू वो दृढ़ करवाइयां जांदियां, और उन्हां चों अगर कोई होनी तो नहीं चाहिए, पर जे किते गलती हो जाए तो वह मनुख जिहड़ा तनखाईया हो जाता है और उन्होंने पतित हो जाता है,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਰੈਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੱਜਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੰਨਾ 22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਗੁਮ, ਨੜੀਮਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਗੁਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਗੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੜੀਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਹੁੱਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੜੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਚਿਲਮਾਂ ਭਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੜੀ ਮਾਰ। ਤਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਿਰੂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕੜ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਚੀਰੀਆ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਝੁਲਦਾ ਤਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੰਨਾ ਮੱਦ ਹੈ 22 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਮੀਨੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਜਾਂ ਪਤਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਾੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪੋਸਤ, ਕੁਕੀਨ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਇਹ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਤਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਵਰਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮਿਲਗੂਬਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਕੰਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਨਾ ਉਦਮ ਪੰਥ ਕਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਮੰਗਵਾਏ, ਪਹੁਲ ਗੁਰ ਤਿਨਕੋ ਦੀ ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ ਰਖਾਏ, ਪੰਚ ਮੇਲ ਸੋ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਬਚਨ ਕੀਆ ਗੁਰ ਇਹ, ਬੁਰੇ ਕਾਜ ਕੋ ਤਿਆਗਿਓ, ਭਲਾ ਹੋਏ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੰਚ ਮੇਲ ਜੇ ਕਵਨ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਕਹੋ ਸੁਣਾਏ, ਮੀਣੇ ਅਵਰ ਮਸੰਦੀਏ ਭੱਦਣੀਏ ਨਾ ਮਿਲਾਏ। ਭੱਦਣੀਏ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਇਨਸੋ ਭਲਾ ਨਾ ਮੇਲ, ਇਨ ਪਾਂਚੋਂ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਹੋ ਕਰੋ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੇਲ। ਇਹ ਕਵੀ ਕੰਕਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੀਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਈਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਥਾਪੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 450 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਾਈ ਚੌਂਪਾ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ 83 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੀਣੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਤੀਜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਚੌਥੇ ਭਾਦਨੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਮਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਪੱਤਰ ਟਾਸ ਕਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਮੀਣਾ ਔਰ ਮਸੰਦੀਆ ਮੋਨਾ ਕੁੜੀ ਜੋ ਮਾਰ, ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਰਤਨ ਕਰੇ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਖੁਆਰ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨਾ 65 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਰਹਿਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਸੰਦੀਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਸਿਰ ਮੁੰਡਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਹਨ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ, ਤਿੱਥ ਮਹੂਰਤ, ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਾਧ, ਪਿੱਤਰ, ਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ, ਦੀਵਾ ਕਿਰਿਆ, ਹੋਮ ਜਗ, ਤਰਪਨ, ਸਿਖਾਸੂਤ, ਭੱਦਣ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤ, ਤਿਲਕ, ਜੰਜੂ, ਤੁਲਸੀ, ਬਾਲਾ, ਗੋਰ, ਮੱਠ, ਮੜੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਇਹ ਭਰਮ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮ ਤੇ ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਧਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪੰਨਾ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋਨੀ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਖਣੀਆਂ ਸੁਖਣੀਆਂ ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਾਇਤਰੀ ਗੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਆਮ ਬਾਖ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜੋ ਚੱਲ ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਟੂ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਬੀਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਬੀਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ 30, 40, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਕੇਵਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਕੁਝ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦਾੜਾ ਰੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਰੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫੁੱਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ